Eu vou dar uma breve mensagem e fazer uma oração. I'm gonna share a brief message, a short message, and then I will pray. উনি এখন একটা মেসেজ শেয়ার করতে চায়, কৃষ্ণ দেই না, উনি একটা মেসেজ শেয়ার করতে চায়, সেটা হলো শর্ট টাইম, বেশি লং টাইম উনি নেবে না, শর্ট টাইম। Eu peço que eles prestem atenção, porque a palavra de Deus tem que alcançar o nosso espírito. I ask you everyone to pay attention because we need the word of God to penetrate in our spirits. Yes. উনি সকলকে ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে যেন আমরা সকলে মানে এখন উনি প্রার্থনা করবো, ঠিক আছে, যেন সকল মনোযোগ সহকারে আমরা শুনি এটা, É, সকলকে ইনভেস্ট করছে। vamos fazer uma breve oração agora? Let's start by praying right now. ওকে, আর সকলে আমরা এখন প্রার্থনা করবো, ঠিক আছে। ওকে ব্রাদার, Feche os olhos, curvem a cabeça. Senhor nosso Deus Lord, our God and Father, e nosso Pai, our Father, te agradecemos we thank you estarmos juntos for we being together e podermos transmitir a tua palavra and being able to say your word, to preach your word aos teus servos e servas. to your servants. Que o Senhor nos abençoe. And may you bless us Em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Eu gostaria de falar hoje um pouco a respeito da oração. So today I would like to speak a little about prayer. উনি আজকের একটা বিষয় শেয়ার করতে চাই এলো, ঠিক আছে, ওই বিষয়টা উনি বলবে অবশ্যই আজকে। A oração espiritualmente falando, uma das armas mais importantes que temos. So the prayer is one of the most important weapons that we have. আমরা অবশ্যই জানি যে এলিও যে ভগবত ছিল, তার বিষয়টা আমরা সকলে এখানে জানি কম বেশি। Muitos cristãos, eles acabam falhando por não se empenharem na oração. Many Christians fail in not give themselves to prayer. অনেক খ্রিস্টান আছে যারা অবশ্য প্রার্থনা করে, কিন্তু তারা প্রার্থনার সেভাবে উত্তর পায় না। A mensagem de hoje serve para os membros da igreja, como para pastores, inclusive. So today's message serves both to the pastors and to the church members. আজকের মানে উনি যে মেসেজটা দেবে সেটা হলো আমাদের যারা চার্চ পাস্টরস আছে এবং যারা চার্চ মেম্বার্স আছে তাদের জন্য খালি। A nossa batalha não é contra carne e sangue, contra aquilo que é físico, animal ou ser humano. Our battle is not against blood and flesh, against people or animals. আমরা আমরা জানি যে পশু এবং মানুষ এই দুটি কিন্তু কি প্রাণী, ঠিক আছে, ঈশ্বরের সৃষ্টি করছে। A nossa batalha é espiritual. Our battle is spiritual. স্পেশাল মানে কি পবিত্র, স্পেশাল পবিত্র আত্মা, পবিত্র আত্মার বিষয় উনি বলছে। No livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 a 16, a Bíblia nos traz um grande ensinamento. So we found a great teaching in the book of Exodus, chapter 17, verse 8 to 16. 17 অধ্যায় আমরা বের করি, যাত্রা পুস্তক 17 অধ্যায়, এক্সোডাস যাত্রা পুস্তক। ব্রাদার এক্সোডাস 17 8 থেকে 16 অধ্যায়, মানে 8 থেকে 16 অধ্যায়, যাত্রা পুস্তক 17 থেকে 17 অধ্যায় 8 থেকে 16 পদ। একজন দেখে একজন বলবো, হ্যাঁ 17 অধ্যায় 8 থেকে 16 পদ। 17 অধ্যায় 8 থেকে 16। আচ্ছা, এই সময় আমেলীয় সৈন্যরা বনী ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য রফিদিমে উপস্থিত হলো। তখন মুসা ইউশাকে বললেন, তুমি আমাদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে আমেলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাও। আমি কালকে আল্লাহর সেই লাঠিটা আমার হাতে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াবো। মুসা ইউশাকে ও বলেছিলেন, তিনি তাই করলেন। তিনি আমলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন। এর মধ্যে মুসা, হারুন ও হর সেই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন। যুদ্ধের সময় মুসা তৎক্ষণিক তার হাতে তুলে রাখতেই
ততক্ষণ বনি ইসরায়েলরা জয়ী হতো। আবার যখনই হাত নাড়াতেন তখন আমিলীয়রা জয়ী হতো। এইভাবে মুসার হাত ভারী হতে উঠলো। তখন তারা একটা পাথর নিয়ে আসলেন আর মুসা তার উপরে বসলেন। হারুন ও হক দুপাশ থেকে তার দুহাত উঁচু করে ধরে রাখলেন, এতে বেলা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত তার হাত দুটা একই অবস্থায় রইল। আমেন। Então, houve uma guerra do povo de Amaleque contra o povo de Israel. So there was a battle against the people of Amalek against the people of Israel. আমরা জানি সেখানে কি বলেন, ইসরায়েল এবং আরেকটা কি বলেন আমিলিও তাদের সাথে যুদ্ধের বিষয়টা উনি শেয়ার করছেন। Havia a guerra física, homens contra homens, espada contra espada, mas por trás sempre havia a guerra espiritual. So there was a battle, physical battle, man against man, sword against sword, but behind that there was also a spiritual battle. আমরা ওখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখন যুদ্ধ করছিল, মসির হাত যখন উপরে তুলছিল তখন তারা জয়ী হচ্ছিল, কিন্তু আবার যখন নিচে নামা যাচ্ছিল তখন তারা আরেক দল জয়ী হচ্ছিল, মানে বিপক্ষে যারা। Moisés mandou Josué escolher homens para travar a guerra física. So Moses ordained Joshua to choose men to fight the physical battle. যখন মোসেসের হাত যখন উঁচু করছিল তখন পবিত্র আত্মার শক্তিতে সেই মসজিদ দল যারা ছিল তারা জয়ী হচ্ছিল। Mas Moisés sabia que a vitória deles dependia do poder de Deus. But Moses knew that their victory depended on God's power. কারণ এখানে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের মানে একটা আশীর্বাদ ছিল, কিন্তু যখন মোসেস হাত উঁচু করছিল তখন কিন্তু মসজিদ দল তারা জয়ী হচ্ছিল, কারণ এখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ দিয়েছে। Então Moisés subiu ao monte com Arão e Hur, levando o cajado de Deus nas mãos. So Moses went to the mountain with Aaron and Hur, carrying God's staff in his hands. ওকে, যখন মোসেস তারা কিন্তু একটা পাহাড়ে উঠছিল, এখানে ওখানে পাহাড়ের কথা আছে, যখন তারা পাহাড়ে উঠছিল এবং তখন সেই মোসেসের হাত তখন তার সৈন্য দলে উঁচু করছিল এবং Moisés subiu ao monte com Arão e Hur e levando o cajado de Deus. So I was saying that Moses went to the mountain with Aaron and Hur, carrying the God's staff in his hand. এখানে পুনরায় আপনি আবার সেই বাক্যে ফিরে গেছে যে মোসেসের সেই হাতের কথা উনি বলছে, যখন মোসেস সেই হাত উঁচু করছিল তখন ইসরায়েলের জয় হচ্ছিল, কিন্তু যখন আবার সেই হাত না নিচে নামাচ্ছিল তখন তারা Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Whenever Moses raised his hands, Israel prevailed. আমরা কি এই হাত উঁচু করার মানে অর্থ কি বুঝতে পারি? যখন মোসেস হাত উঁচু করছিল তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বরের একটা কি Quando Moisés abaixava as mãos, os inimigos prevaleciam. When Moses lowered his hands, the enemies prevailed. যখন মোসেস সেই হাতটি উঁচু করছিল তখন সেই স্বয়ং ঈশ্বর তার হাত দেখছিল এবং তখন তিনি বিজয়ী হচ্ছিল। Porque quando ele levantava as mãos, ele demonstrava submissão, dependência para com Deus, e ele estava fazendo uso do poder de Deus. Because when he raised his hands, he was showing dependence on God and also using his spiritual authority. যখন মোসেস হাত উঁচু করছিল তখন স্পেশাল মানে ঈশ্বরের একটা পবিত্র আত্মা মোসেসের উপর ছিল এবং তখন তারা বিজয় লাভ করছিল। এর আগে কিন্তু তারা পারে নাই, কিন্তু যখন হাত উঁচু করছে তখন তারা হেরে যাচ্ছে। আমেন, আমেন। Então, levantar as mãos representava dependência de Deus e uso da autoridade espiritual. So raise the hands represented using spiritual authority and dependence on God.
সুতরাং এখানে আমরা এই অধ্যায় থেকে আমরা শিখতে পাই যে স্পেশাল মানে ডিপেন্ডেন্ট গড আমরা সে একমাত্র ঈশ্বরের উপর কি নির্ভর করতে পারি তাহলে আমরা একমাত্র বিজয়ী হব। Então, quando ele abaixava as mãos, o fluxo do poder de Deus cessava e os inimigos prevaleciam. But whenever Moses lowered his hands, the flow of God's power stopped and the enemies prevailed. আমরা এখন যখন আমরা দেখছি যে মোসেস সেই হাত উঁচু করছে তখন সেই ঈশ্বর তার উপর থেকে হাত মানে সাহায্যের হাত তুলে নিয়েছে তার মানে মোসেস তার ইসরায়েল জাতিকে নিয়ে হেরে যাচ্ছে। Então, a guerra dependia de Moisés levantar as mãos para vencer. So that battle depended on Moses stay with his hands lifted up so they could prevail. ভিক্টরি মানে কি বিজয় বিজয় কিন্তু আমাদের নির্ভর করে সেই মসির মধ্যে দিয়ে যখন মসি আমরা এখানে দেখলাম যে মসি যখন সেই হাত উঁচু করছিল তখন কিন্তু ভিক্টরি মানে বিজয় লাভ করছিল। তাহলে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে দোয়া তুলে প্রার্থনা করা আমাদের উচিত এটা উনি শেখাতে চাচ্ছে। Então colocaram uma pedra, Moisés assentou-se sobre ela e Arão e Hur sustentavam as mãos. So they put a stone and Moses seated on that stone so Aaron and Hur in each side could hold Moses' hands. যখন আমরা দেখি যে মোসেস সে হাত নিচু করছিল তখন কিন্তু তার সাহায্যকারী ছিল দুইজন ছিল মনে আছে ছিল দুইজন মানে তারাই তাকে সাহায্য করছিল তারা তাকে সাপোর্ট দিচ্ছিল। E isso ficou como um grande ensinamento para nós. So that is a great teaching to all of us. সুতরাং এখান থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার একটা বিষয় রয়েছে যে ঈশ্বরের আমরা যখন প্রার্থনা করবো তখন আমরা নিচে হাত উঁচু করে প্রার্থনা করবো। Nós precisamos manter as nossas mãos erguidas. We need to stay with our hands lifted up. আর উনি সেই কথা আবারই বলছেন যখন মানে ওনার মেন থিম হলো যে আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন আমরা কেউ বুকে হাত দিয়ে করি কেউ মানে এইভাবে করি কিন্তু আমাদের উচিত দুই হাত তুলে এইভাবে প্রার্থনা করা। Não é andar com as mãos por cima o tempo todo, mas viver em oração e usar a autoridade espiritual. It doesn't mean literally stay all the day with our hands lifted up, but it means to depend on God and using our spiritual authority. যখন আমরা কোনো সমস্যায় পড়ি যখন আমরা কোনো ব্যথা অনুভব করি তখন আমাদের উচিত যেন আমরা যখন প্রার্থনা করি যেন সেই মোসেসের মতো আমরা দুই হাত তুলে প্রার্থনা করি যেন তখন আমরা বিজয় লাভ করব। বলেন আমেন। Então, seja você um membro da igreja, seja você um pastor, todos nós precisamos andar na dependência de Deus e usar a nossa autoridade espiritual. So whether you are a pastor or a church member, all of us need to stay on dependence on God and using our spiritual authority. আমরা এখানে অনেক চার্চ মেম্বার আছি তাহলে আমরা এখান থেকে শিখতে পাই যখন আমরা বাইরে কাজ করবো যখন আমাদের সমস্যায় আমরা পড়বো তখনই আমাদের কি করা উচিত ঈশ্বরের হাতে দুই হাত তুলে মুনাজাত করা উচিত। Então, é importante orar, viver em comunhão com Deus e obedecer a palavra dele. So it's important to pray, to live in fellowship with God and depending on Him. Yes. আর একমাত্র এখন ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা যখন আমরা প্রার্থনা করবো তখন নিজের উপর মানে নির্ভরতা আসতে হবে যে ঈশ্বর আমার উত্তর দেবে কি দেবে না এটা বলে আমি সে প্রার্থনা থামাবো না কিন্তু আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ঈশ্বর আমাকে উত্তর দেবেন এবং Procure todos os dias separar um momento de oração, de comunhão com Deus. So look every day for reserve a moment between you and yourself and God to be alone with Him in prayer. Yes, এখন আমরা সেই একটা পার্থক্য উনি অবশ্যই পার্থক্য দেখাবেন একটা পার্থক্য প্রার্থনা করার ফল এবং না করার ফল সেই বিষয়ে বলবেন। Não queira vencer a batalha espiritual com a sua força. Don't try to win the spiritual battle with your own strength. Yes.
স্পেশাল মানে যখন আমাদের ভিতরে পবিত্র আত্মা থাকবে তখন আমরা সেই মানে পবিত্র আত্মা আমাদের যাচনা করতে হবে, কিন্তু এমনি ঈশ্বর দেবে না, আমাদের যাচনা করতে হবে, আমাদের চেয়ে নিতে হবে ঈশ্বরের কাছ থেকে। Nós precisamos do poder de Deus para vencer as batalhas. We need God's power to win the battles. উই নিড গড পাওয়ার মানে আমাদের ঈশ্বরের সেই শক্তি, ঈশ্বরের সেই আত্মা আমাদের দরকার। যখন আমরা চলবো সমাজের সাথে তখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের দরকার। Amém? Amen. Nós Amém. nós vamos fazer uma breve oração, So we're gonna make a short prayer right now. pedir a Deus para fortalecer vocês. আমরা কি বুঝতে পারছি অবশ্য উনি যে মেসেজটা আমাদের দিতে যাচ্ছে? আমাদের আমাদের কি দরকার ব্রাদার? দে আর টোটালি এগ্রি, উই নিড গড পাওয়ার। Yes, সো yeah. স্পেশালি গড পাওয়ার। Amen. সবাই বলেন আমেন। Amen. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Lord, our Father God, abençoa os teus servos e servas de Bangladesh. পিতা এবং ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ দিই। Abençoa os teus servos e servas de Bangladesh. bless your servants in Bangladesh. এই বাংলাদেশের জন্য তুমি আশীর্বাদ করেছো। Dê a eles, Senhor, a tua força e o teu poder. Give them your strength and your power. তোমার মানে অদ্ভুত একটা আশীর্বাদ আজকের এই পরিবেশে তুমি দিয়েছো। Ensine-os a batalhar espiritualmente. Teach them to fight the battle spiritually. তুমি স্পেশালি পবিত্র আত্মা তুমি এই চার্চের লোকের মধ্য দিয়েছো। Guarda-os de todo mal. Keep them of all evil. Yes. তুমি সকল সন্তানকে তুমি ধরে রাখো, কিপ দেম মানে তাদেরকে ধরে রাখো। Dê a eles saúde, força, Give them health and strength. তাদের নিজেকে মানে উৎসাহিত হতে সাহায্য করো। abençoe suas famílias, casas, ministério. Bless their families, ministry. এবং তাদের যারা পাস্টর রয়েছে তাদের ফ্যামিলি এবং তাদের পরিবার, এবং যারা পাস্টর রয়েছে তাদেরকে Que eles saibam andar espiritualmente com as mãos erguidas. May they know how to stay with their hands lifted up. যেন আমরা যখন সে প্রার্থনা করি যেন আমার মসির মতো সে হাত উঁচু করে প্রার্থনা করতে পারি, সেই শিক্ষা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো। Os abençoe grandemente. Bless them greatly. আজকের আমরা সকলে এখানে যারা রয়েছে আমরা সকলে ব্লেস মানে আমরা আশীর্বাদ হয়েছে। E que o evangelho cresça nesta nação. And may the gospel grow in this nation. তুমি আমাদের এই জাতিকে গ্রো মানে বৃদ্ধি করো তোমার পবিত্র আত্মায়। Nós te agradecemos em nome de Jesus. We thank you in Jesus' name. Amém. Amen. ধন্যবাদ তোমার নামে এই প্রার্থনা, স্যার সবাই ধরে বলেন আমেন। Amém.